Hello students, today we will discuss exercise 12.2 question number 7 onwards. That means remaining portions included in 30% that I will teach you. Up to 70% portion I have already taught in previous period. Now children, up to question number 6 we have finished. 7 some homework. Let us do 8 sum. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field upside 15 meter by means of a 5 meter long rope. Question is, find the area of that part of the field in which the horse can graze. Now children, here you can see that a square grass field, this one is from this corner, here rope is there, this rope is 15 meter long, so from this corner rope is tied to this horse. Now you can see that this dotted line is showing that horse can graze in this area. Meaning is we want to find the area of this part. This is nothing but a sector form. આ એક સેક્ટરનો શેપ અહીંયા આગળ બનાવીને આ હોર્સ ગ્રેઝિંગ કરે છે. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. આ એનો સેકન્ડ કેસ છે. ચલો બંને કેસની અંદર પાઈની વેલ્યુ 3.14 લેવાની છે. અહીંયા આગળ રેડિયસ 5 છે, આમાં રેડિયસ 10 છે. આટલો જ ડિફરન્સ છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ આઈ એમ ટીચિંગ, સેકન્ડ પાર્ટ યુ હેવ ટુ ટ્રાય યોરસેલ્ફ. Question number 8. Now children, here this point is A, this distance is 5, this RP distance. આ જે દેખાડે છે એ આર્ક છે. આ ગ્રીન પોર્શન જે છે આટલા પોર્શનની અંદર એ હોર્સ કેન ગ્રેસ. આટલા પોર્શનનું જે ઘાસ જે છે તે ઘોડો ખાઈ શકે છે. થીટા ઇક્વલ ટુ એંગલ RAP is 90. This is 90 degree children. Okay. Area of minor sector pi r square theta by 360. Pi ની વેલ્યુ આપી દીધી છે. રેડિયસ 5 into 5. થીટા જે છે તે 90 છે, 360. સિમ્પ્લિફાઈ કરો તો 19.625 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે. કેસ સેકન્ડ ઇઝ હોમવર્ક ચિલ્ડ્રન. અહીંયાથી એ થી અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ 10 મીટર છે. આ જ ફોર્મ્યુલા લેવાની છે. અહીંયા 10 into 10 કરવાનું છે. બાકી આ બંને સેમ રહેશે. સિમ્પ્લિફાઈ કરો એટલે આન્સર ચિલ્ડ્રન. Question number 9 homework 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See the figure. Okay. Assuming that umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Children, આ જે રેડિયસ, આ જે આખું સર્કલ અહીંયા જે નીચે બનાવેલું જે છે એ આવા શેપની અંદર છે. બરાબર? આખું ફ્લેટ સર્કલ બને છે. તો ક્વેશ્ચન એમ છે, ફાઇન્ડ ધ એરિયા બિટવીન ધ ટુ consecutive ribs of the umbrella. આ બે રિબ્સ વચ્ચે અહીંયા આગળ આપણને એવું કહ્યું છે કે 45 સેન્ટીમીટર, એટલે કે આ જે ડિસ્ટન્સ છે અહીંયાથી અહીંયા જે છે તે 45 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર? ફાઇન્ડ ધ એરિયા બિટવીન ધ ટુ consecutive ribs of the umbrella. ચલો, let us start this. Now children, here it is given that find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Meaning is what children? Between any two consecutive ribs, area is of sector that you can see in this figure children. આ બંને રિબની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ જે છે તે એ સેક્ટર ફોર્મમાં છે. તો આ સેક્ટર ફોર્મ જે છે તેનો એરિયા આપણે ગોતવાનો છે. Now children, theta is 360 by 8 because one circle, complete one circle we consider
So we divide by 8, so we get 45 angle. So R equal to 45 centimeter. So R is 45 centimeter and theta is 45, children. Okay. Now area of minor sector, formula we know, theta by 360 pi r square. Put the value, children. 45 360, 22 by 7, 45 into 45. Simplify this, children. We get this, children, you cancel it, so it will be 4 into 7 28. This multiplication is this answer, 22275 upon 28 centimeter square, children. So area of one minor sector we got it, so that we want to find. Question 11, homework 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Pi value 3.14. Now children, from this point light is spreaded. Source of light is from here. અહીંયાથી લાઇટ હાઉસની લાઇટ અહીંયાથી ફેંકવામાં આવે છે. આટલું જે ડિસ્ટન્સ જે છે એ સેક્ટર ફોર્મમાં છે, 16.5 કિલોમીટર. લાઇટ હાઉસ અહીંયાથી એનો શેડ આ રીતના આખો આટલો એરિયા કવર કરે છે. તો આ એરિયા આપણે ગોતવાનો છે. બહુ સિમ્પલ છે. એરિયા ઓફ સેક્ટર થીટા બાય 360 પાઈ આર સ્ક્વેર. વેલ્યુ મૂકી દો ચિલ્ડ્રન, બરાબર, આન્સર આવી ગયો. બહુ સિમ્પલ સમ છે. એ 30%માં છે, પણ 70%માં પણ જો પૂછ્યો હોય તો આવડે એવો આ સમ છે. ઓકે, એકદમ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે. માત્ર ક્વેશ્ચનનું ફોર્મેશન અઘરું છે, બાકી એકદમ સિમ્પલ છે. ઓકે, 13 homework, children. 14 sum already we have done. So here we have finished exercise 12.2. Now next topic is areas of combination of plane figures. Okay children, now we have some examples. Do these examples in homework. Let us start exercise 12.3. Exercise 12.3, question number first. Find the area of the shaded region in the given figure if PQ is 24, PR is 7 and O is the center of the circle. Children, this is the figure. ચિલ્ડ્રન PQ થોડુંક અહીંયાથી આ સાઈડ હોવું જોઈએ, કારણ કે QR જે છે 20, QR અહીંયા છે, PR 7 છે, આ 7 છે અને PQ છે 24 છે, તો બંને એક સરખું હોય એવું દેખાય છે. તો હજી PQ આ સાઈડ આવે, અહીંયા આગળ P હોય ને તો એ ફિગર બરાબર થાય, કારણ કે RP જે છે તે 7 છે અને PQ 24 છે. થોડીક એરર છે, આપણે એને વ્યવસ્થિત કરીને આગળ જોશું. ચિલ્ડ્રન, જસ્ટ નાઉ આઈ ટોલ્ડ દેટ આ P જે છે ટેક્સ્ટ બુકમાં અહીંયા છે, એકચ્યુઅલી અહીંયા હોવું જોઈએ. આ એક શેડેડ રિજિયન છે, આ એક શેડેડ રિજિયન છે. O is center. Here O is center. RQ is a diameter. RQ is a diameter. Angle RPQ is an angle inscribed in a semicircle. So here RPQ equal to 90. ચિલ્ડ્રન, આપણને આ ખબર છે કે આ જો ડાયામીટર હોય તો ઇન્સ્ક્રાઇબ્ડ એંગલ અહીંયા P જે છે તે 90 બને, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આ જે એંગલ જે છે તે 90 થશે. Now area of triangle PQR is equal to half PQ into PR. Okay children, so half PQ is 24, PR is 7. Simplify it children, this you cancel it, it is 12 into 7, 84 centimeter square. Now children, we are interested to find area of this shaded region. Area of triangle we found. Okay, idea આવે છે children શું કરવાનું છે તે? આપણી પાસે એરિયા ઓફ જો સેમી સર્કલ મળી જાય આખાનો અને એમાંથી એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ આપણે સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ તો એરિયા ઓફ શેડેડ રિજિયન મળે, બરાબર ને? તો
તો એરિયા ઓફ સેમી સર્કલ માટે આપણી પાસે શું જોઈએ? રેડિયસ જોઈએ, બરાબર? આર જોઈએ ને. તો આર કેવી રીતે મળે? તો કે આરક્યુ જે છે તે ડાયામીટર છે, બરાબર? આરક્યુ ડાયામીટર છે. જો ડાયામીટર આપણને મળી જાય તો એનું હાફ કરો તો રેડિયસ મળે. રેડિયસને સેમી સર્કલની ફોર્મ્યુલામાં મૂકો તો સેમી સર્કલનો એરિયા મળે. એમાંથી ટ્રાયેંગલનો એરિયા જે હમણાં આપણે આ ગોત્યો એ સબટ્રેક્ટ કરવાનો. ચલો, ઓકે. તો ચિલ્ડ્રન, ઇન ટ્રાયેંગલ PQR એંગલ P90 છે, એટલે આરક્યુ ડાયામીટર થશે, એટલે રાઇટ એંગલ ટ્રાયેંગલની ફોર્મ્યુલા લગાડો. આરક્યુ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ PQ સ્ક્વેર પ્લસ PR સ્ક્વેર, વેલ્યુ મૂકી દો. તો આપણને આરક્યુની વેલ્યુ મળી ગઈ 25. હવે એરિયા ઓફ શેડેડ રિજિયન એટલે શું થાય? એરિયા ઓફ સેમી સર્કલ માઇનસ એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ PQR. તો સેમી સર્કલની ફોર્મ્યુલા હાફ પાય આર સ્ક્વેર માઇનસ 84. અહીંયા વેલ્યુ મૂકી -84 કર્યું. તો એકદમ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે ચિલ્ડ્રન. ઓકે, 2 અને 11, 7 into 2 into 2 28. આનું મલ્ટિપ્લિકેશન 4523 upon 28 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ચિલ્ડ્રન, આ 28 અહીં LCM ના લેવાના, પછી એમાંથી આ સબટ્રેક્શન કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર આ મળે તમને. ક્વેશ્ચન સેકન્ડ હોમવર્ક, ક્વેશ્ચન 3. ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ શેડેડ રિજિયન. ચિલ્ડ્રન, આ ફિગરની અંદર આ જે શેડેડ રિજિયન છે એનો એરિયા ગોતવાનો છે. Here it is given that ABCD is a square of side 14 centimeter and APD એક સેમી સર્કલ છે, BPC એ અનધર સેમી સર્કલ છે, અને આ જે શેડેડ રિજિયન છે એનો એરિયા ગોતવાનો છે. બહુ સિમ્પલ છે. ચલો ટ્રાય કરીએ. ચિલ્ડ્રન, આ આપણી ફિગર છે. એમાં આપણને અહીંયા 14, 14, 14, 14 થશે કારણ કે સ્ક્વેર છે. ઓકે, તો ABCD is a square where AB equal to CD equal to BC equal to AD 14 સેન્ટીમીટર. આપણી પાસે બે સેમી સર્કલ છે, એક APD અને BPCR સેમી સર્કલ. એમાં AD અને BC એ એના ડાયામીટર થશે, બરાબર? આ સેમી સર્કલનો AD ડાયામીટર, આ સેમી સર્કલનો BC ડાયામીટર થશે, બરાબર? therefore રેડિયસ ઓફ ઈચ સર્કલ કેટલી થશે? 7 સેન્ટીમીટર થશે. હવે એરિયા ઓફ સ્ક્વેર આપણને ફોર્મ્યુલાથી મળી જાય, AB ઇન્ટુ BC, બરાબર? AB ઇન્ટુ BC કરો તમે, આ AB છે, આ BC કરો એટલે 196 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળે. એરિયા ઓફ ઈચ સેમી સર્કલ ગોતી કાઢીએ, બરાબર? તો હાફ પાય આર સ્ક્વેર, તો હાફ પાઈની વેલ્યુ 22/7, આર 7 છે તો 7 into 7, 7 7 કેન્સલ, હિયર 2 11s are 22, 11 into 7 77 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે એરિયા ઓફ શેડેડ રિજિયન આપણને કયું છે, બરાબર ચિલ્ડ્રન? આ ગ્રીન એરિયા ગોતવાનો છે. તો આ જે સ્ક્વેર છે એમાંથી આ એરિયા અને આ એરિયા સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ. આ કયો ફિગર છે? તો કે આ એક સેમી સર્કલ છે, આ બીજું સેમી સર્કલ છે, બરાબર? તો આ બંને સેમી સર્કલનો એરિયા ભેગો કરો અને સ્ક્વેરના એરિયામાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખો એટલે આ શેડેડ રિજિયનનો એરિયા મળી જાય. ઓકે ચિલ્ડ્રન, સો લેટ અસ સી. તો એરિયા ઓફ સ્ક્વેર ઇઝ 196, હમણાં જ આપણને મળ્યું. એરિયા ઓફ 2 સેમી સર્કલ, સો 2 into 77, બરાબર? આ એરિયા ઓફ 1 સેમી સર્કલ છે, તો આ સબટ્રેક્શન કર્યું, 42 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇઝ યોર આન્સર. Children, question number 4 homework. Question number 5. From each corner of a square of side 4 centimeter of a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Children, અહીંયા દરેક કોર્નરેથી 1 સેન્ટીમીટરનો એક પીસ કાપી લેવામાં આવ્યો છે અને અંદર એક સર્કલ બને કે જેનો ડાયામીટર 2 સેન્ટીમીટર છે, એટલે કે એની રેડિયસ પણ 1 સેન્ટીમીટર થશે. તો એ સર્કલ કટ કર્યું છે. તો ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ રિમેનિંગ પોર્શન ઓફ ધ સ્ક્વેર, એટલે કે આ શેડેડ રિજિયન જે દેખાડ્યો છે એનો એરિયા ગોતવાનો છે. ચિલ્ડ્રન, આ જે ગ્રીન પોર્શન જે છે એનો એરિયા ગોતવાનો છે. ચિલ્ડ્રન, આ અહીંયાથી અહીંયા સુધી 4 સેન્ટીમીટર છે દરેકમાં. ઓકે, તો એરિયા ઓફ સ્ક્વેર મળી જશે. પછી બીજી વસ્તુ, એક સેમી સર્કલનો એરિયા ગોતવાનો આપણને મળી જાય, તો 4 સેમી સર્કલનો એરિયા મળી જાય. અને અંદરનું એક સર્કલ છે એનો એક એરિયા આપણે ગોતી કાઢીએ, તો એ મેઇન સ્ક્વેરના એરિયામાંથી આનો એરિયા
અને આ 4 સેક્ટરનો એરિયા એ તમે સબટ્રેક્ટ કરો એટલે શેડેડ રિજનનો એરિયા મળી ગયો. એકદમ ઇઝી છે. પહેલી વસ્તુ તો એ ચિલ્ડ્રન, આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ કે તમે જે લોકો અત્યારે આ વિડીયો જોવે છે તેમને ખબર છે કે આ 30%નો સિલેબસ છે, છતાં તમે જુઓ છો. તો ખરેખર તમને મેથ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે માટે તમે જુઓ છો. એટલે જેટલા સમ હું હોમવર્કમાં આપું છું તે બધા જ સમની ટ્રાય કરો. એ પણ બહુ આની જેટલા જ ઇઝી છે, બરાબર? એટલે તમે ટ્રાય કરજો. ચલો આપણે આમાં આગળ વધીએ. એરિયા ઓફ સ્ક્વેર તો AC into CD, AB into CD, length into breadth. So it is 16 centimeter square. આ એરિયા છે એને આપણે A1 એરિયા કહેશું. એરિયા ઓફ 4 quadrants, so 4 into 1 by 4 pi r square. ચિલ્ડ્રન આ છે ને એક ક્વોડ્રન્ટ બને છે, બરાબર? ક્વોડ્રન્ટ વાળો આપણે અગાઉના વિડીયો સેશનમાં જોયું છે કે એની ફોર્મ્યુલા 1/4 pi r square છે. 4 કેન્સલ, સો A2 ઇક્વલ ટુ pi r square. અહીંયા આગળ આપણી પાસે રેડિયસ 1 સેન્ટીમીટર છે, આપેલું જ છે, બરાબર? ક્વેશ્ચનમાં જુઓ તો 22/7, 1 into 1 1 થાય. તો આને આપણે એરિયા A2 કહેશું. આગળ જોઈએ એરિયા ઓફ સર્કલ ચિલ્ડ્રન. તો એરિયા ઓફ સર્કલને આપણે A3 કહેશું. pi r સ્ક્વેર 22/7, રેડિયસ એની 1 1 છે. આપણને ડાયામીટર આપ્યું છે ચિલ્ડ્રન. ડાયામીટર D ઇક્વલ ટુ 2 આપ્યું છે, 2 સેન્ટીમીટર. તો રેડિયસ 1 સેન્ટીમીટર થશે. એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી તો આપણને A3 22/7 મળે છે. હવે જુઓ એરિયા ઓફ રિમેનિંગ પોર્શન ઓફ ધી સ્ક્વેર. સો એરિયા ઓફ સ્ક્વેર માઇનસ એરિયા ઓફ 4 quadrant minus area of circle. So area of square minus area of 4 quadrant minus area of circle. એટલે કે A1 minus A2 minus A3. ઓકે, તો A1 ની વેલ્યુ 16 આપણ ઉપર મળી છે, A2 ની વેલ્યુ 22/7 છે, A3 ની વેલ્યુ 22/7 છે. તો 7 LCM લો, મલ્ટીપ્લાય કરો તો 112, 22 and 22 એડ કરો તો 44. This subtraction will give you 68/7 centimeter square. Question 7, sixth homework children. In this figure, ABCD is a square of side 14 centimeter. અહીંયા આગળ with center ABCD, એમાં પાછા આ જે 4 સર્કલ છે ને એ દરેકનું સેન્ટર એ છે. એવી રીતના આ ફિગર બનાવવામાં આવ્યો છે, બરાબર? અને આ ડ્રોન સચ ધેટ ઈચ સર્કલ ટચ એક્સટર્નલી 2 ઓફ ધ રિમેનિંગ 3 સર્કલ્સ. જો કોઈ પણ એક સર્કલ લો, સમજો કે આ સર્કલ લઈએ, તો આ સર્કલ જે છે એ બાકીના 3 સર્કલમાંથી કોઈ પણ 2 સર્કલને એ ટચ કરે છે. એટલે કે સર્કલ બી જે છે, જેનું સર્કલ બી એટલે કે સેન્ટર બી છે, એ જે સર્કલ જે છે તે એ સેન્ટરવાળા સર્કલને ટચ થશે, સી સેન્ટરવાળા સર્કલને ટચ થશે, બરાબર? ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ શેડેડ રિજન. આ જે પોર્શન જે છે આનો એરિયા ગોતવાનો છે. બહુ સિમ્પલ છે ચિલ્ડ્રન. પહેલા તમે એટલું સમજી લો કે AB લેન્થ ગોતી કાઢો, બરાબર? તો શું આપ્યું છે? ABCD સ્ક્વેર ઓફ સાઇડ 14 સેન્ટીમીટર. તો 14 સેન્ટીમીટર તમને મળી ગયું. આ પણ 14 સેન્ટીમીટર છે, તો સ્ક્વેરનો એરિયા મળી જશે. 4 ક્વોડ્રન્ટ છે ચિલ્ડ્રન, તો દરેક ક્વોડ્રન્ટનો એરિયા ગોતી કાઢો. આમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખો સ્ક્વેરનામાંથી, એટલે ઇન્ટરનલ મળી જશે આન્સર. ચલો ટ્રાય કરીએ. બહુ સિમ્પલ છે. AB, BC, CD, DA ઇક્વલ ટુ 14 સેન્ટીમીટર ગિવન. હવે AB જે છે આ બંને સર્કલ ટચ થાય છે અહીંયા આગળ. એટલે શું થયું કે આ જે પોઈન્ટ જે છે, અહીંયા સમજો કે પોઈન્ટ P લઈએ, તો AP જે છે એ રેડિયસ ઓફ ધીસ સર્કલ થશે. એ જ રીતના BP રેડિયસ ઓફ સર્કલ થશે. તો એ કેટલું મળશે? 7 સેન્ટીમીટર મળશે, કારણ કે ટોટલ 14 લેન્થ છે. ઓકે, એરિયા ઓફ સ્ક્વેર ABCD ઇક્વલ ટુ A સ્ક્વેર લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ. Breadth both are same, so 14 square 196 centimeter square. Now children, area of 4 quadrants. So formula we know, 1/4 pi r square, it is area of 1 quadrant into 4 pi r square, value moko children, so 154 centimeter square. Now area of shaded region ગોતવાનું છે, તો કે area of square ABCD minus area of 4 quadrant, 196 minus 154, 42 centimeter square. આપણે અગાઉ જે સમ જોયો હતો ને એમાં પણ આ જ આન્સર આવે છે. ફરી પાછો એ સમ જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતના બંને સમ કર્યા છે. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 8 હોમવર્ક, 9th one.
અહીંયા આગળ AB અને CD આર ટુ ડાયામીટર્સ ઓફ એ સર્કલ. ચિલ્ડ્રન, આ એક AB છે અને એક આ CD છે, એ બંને ડાયામીટર છે. પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર, એ બંને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, વિથ સેન્ટર O છે. એટલે કે OD ઇઝ ધ ડાયામીટર ઓફ ધ સ્મોલર સર્કલ. OD જે છે એ ડાયામીટર ઓફ ધ સ્મોલર સર્કલ બનશે. AB અને CD છે એ ડાયામીટર્સ ઓફ ધી બિગર સર્કલ બનશે. OA 7 આપ્યું છે આપણને, બરાબર. OA 7 સેન્ટીમીટર છે. ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ શેડેડ રિજિયન. એક જ ડેટા આપેલો છે ચિલ્ડ્રન. OA 7 સેન્ટીમીટર છે, એના ઉપરથી આ શેડેડ રિજિયન, આ શેડેડ રિજિયન, આ શેડેડ રિજિયનનો એરિયા ગોતવાનો છે. ખૂબ સિમ્પલ છે પણ મજા આવશે. ચાલો ટ્રાય કરીએ. ચિલ્ડ્રન, ફિગર આ રીતના થશે. O સેન્ટર ઓફ ધ બિગર સર્કલ છે. OA ઇક્વલ ટુ OB ઇક્વલ ટુ OC ઇક્વલ ટુ OD 7 સેન્ટીમીટર, બરાબર છે. એ રેડિયાઈ થશે બધાની. હવે AB ઇઝ a diameter and CD is a diameter. Therefore, triangle ABC is a here. આ શું છે? Triangle ABC is inscribed triangle in a semicircle. બરાબર. આ જે ટ્રાયંગલ જે છે તે સેમિસર્કલની અંદર ઇન્સ્ક્રાઇબ કરે છે. એટલે કે ACB જે છે તે 90 ડિગ્રી થશે ચિલ્ડ્રન. બીજું શું છે કે AB અને CD એ પરપેન્ડિક્યુલર છે, આપ્યું છે આપણને, બરાબર. એનો અર્થ એવો થયો કે OC જે છે એ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ AB થશે. એટલે આ OC AB ને પરપેન્ડિક્યુલર થશે. ઓકે, તો OC જે છે તે ઓલ્ટિટ્યુડ થશે અને AB ટ્રાયંગલનો બેઝ થશે. તો હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ, હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ, આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ થશે, બરાબર ને. આ ફોર્મ્યુલા તમને યાદ છે ને? કોઈ પણ ટ્રાયંગલ આપ્યો હોય તો એનો જે ઓલ્ટિટ્યુડ હોય, ઓલ્ટિટ્યુડને આપણે H કહીએ અને બેઝને B કહીએ. આ તો હાફ BH આ ફોર્મ્યુલા જે છે ને આનો યુઝ અહીંયા કર્યો છે. ઓકે, તો A1 તમને મળશે 49 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. નાઉ એરિયા ઓફ semicircle children. A2 half pi r square. Put the value children. Half 22 by 7, 7 into 7, 77 centimeter square. આ આપણે એરિયા ઓફ સેમિસર્કલ કોનો ગોત્યો ચિલ્ડ્રન? આ એરિયા ગોત્યો ચિલ્ડ્રન. ACB, આ જે આખું સેમિસર્કલ છે એનો એરિયા આપણે ગોત્યો. એ એરિયામાંથી આપણે આ જે ટ્રાયંગલ છે, રાઈટ ટ્રાયંગલ, એનો એરિયા સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે આ શેડેડ રિજિયન આપણને મળી જાય, એનો એરિયા મળી જાય. અને પછી આનો એરિયા તો આપણને મળી જ જશે એરિયા ઓફ સર્કલની ફોર્મ્યુલાથી. એટલે આ જોઈએ. નાઉ એરિયા ઓફ સેગમેન્ટ્સ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ. એટલે કે આ બંનેનો એરિયા આપણે જોઈએ છે. તો કેવી રીતના મળશે કે A4 એરિયાને આપણે કહેશું તો કે A2 minus A1, 77 minus 49, 28. Now area of shaded region, તો A3 plus A4. એક સેજ રહી ગયું ચિલ્ડ્રન, અહીંયા નીચે તમને દેખાડવાનું કે એરિયા ઓફ સ્મોલર સર્કલ. આ જે છે આ સ્મોલર સર્કલનો એરિયા ગોતવાનો છે ચિલ્ડ્રન. OD ડાયામીટર થશે. તો OD કેટલું છે? 7 છે. તો રેડિયસ કેટલી થાય? 7/2 થાય. બસ, તો એ વેલ્યુમાં મૂકી દો એટલે એરિયા ઓફ સર્કલ મળી જાય. તો A3 જે છે તે એરિયા ઓફ સ્મોલર સર્કલ પાઈ આર સ્ક્વેર, પાઈ 7/2 ઇન્ટુ 7/2, ફોર્મ્યુલા 38.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. નાઉ ચિલ્ડ્રન, એરિયા ઓફ શેડેડ રિજિયન શું થાય? A3 પ્લસ A4. આ A4 છે અને A3 હમણાં અહીંયા જે દેખાડ્યું તે, બરાબર. આ A3 અને આ A4. આ A4 છે. ધીસ ઇઝ A4 and this is A3. આ બંનેને એડ કરીએ આપણને એટલે એરિયા ઓફ શેડેડ રિજિયન મળી ગયું. વેલ્યુ મૂકી દો એટલે આન્સર. ઓકે ચિલ્ડ્રન, આ જે છે તે આપણી પાસે A3 છે અને આને ને આને તમે સબટ્રેક્ટ કરીને મળ્યું જે છે તે તમારું A4 છે, બરાબર. A2 minus A1 કરીને. ઓકે ચિલ્ડ્રન, સો હિયર વી હેવ ગોટ આન્સર 66.5 centimeter square. Question number 10 homework. Question 11. On a square of handkerchief, 9 circular designs
each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ચિલ્ડ્રન આ એક ચોરસ એટલે કે સ્ક્વેર શેપનો એક રૂમાલ છે, હેન્ડકરચીફ છે, બરાબર. એમાં આ રીતના 9 સર્કલ કરેલા છે. 3 સર્કલ્સ આ રીતના છે, 3 સર્કલ્સ આ છે, 3 સર્કલ્સ આમ છે, 3 સર્કલ્સ આમ છે, વચ્ચે એક સર્કલ છે, બરાબર. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે આ જે 9 સર્કલ જે છે એને માટેનો એરિયા ગોતી કાઢો, એટલે કે એરિયા ઓફ 1 સર્કલ ગોતી કાઢો કે જેની રેડિયસ 7 સેન્ટીમીટર છે, બરાબર. તો આટલું તમને મળી જાય અને એ તમે આમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખો 9 સર્કલનો એરિયા, એટલે ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ રિમેનિંગ પોર્શન ઓફ ધ હેન્ડકરચીફ મળે. ચાલો, પણ હવે એરિયા ઓફ સ્ક્વેર કેવી રીતે ગોતશું? તો કે આ 7 સેન્ટીમીટરની રેડિયસ નો સ્ક્વેર છે, એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા એનો ડાયામીટર 14 થાય. તો પછી એ રીતના આગળ વધીએ આપણે. ચલો જોઈએ આગળ પ્રોબ્લેમમાં. તો પહેલા તો આપણે એરિયા ઓફ 9 સર્ક્યુલર ડિઝાઇન્સ ગોતી કાઢશું. તો A1 એને કહેશું 9 ઇન્ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર. સો 22/7, 7 ઇન્ટુ 7, તો A1 મળશે 1386 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે ડાયામીટર જે છે તે 14 છે, તો લેન્થ ઓફ ધ સાઇડ ઓફ ધ સ્ક્વેર કેટલી થશે? 14 ઇન્ટુ 3, 42 સેન્ટીમીટર. ચિલ્ડ્રન ફરી ફિગરમાં જોઈએ. જો આનો ડાયામીટર અહીંયા સુધીનો 14 થશે, આ સર્કલનો, કારણ કે રેડિયસ 7 છે. બીજા સર્કલનું પણ 14, ત્રીજાનું પણ 14, એટલે 42, એટલે CD તમને 42 મળશે. આ 42 મળે, આ 42 મળે, એટલે એરિયા ઓફ સર્કલ મળી ગયો. તો length of the side of the square 42 centimeter, area of the square 42 into 42, 80 equal to 1764 centimeter square. Now area of the remaining portion of the square is A2 minus A1, 1746, જે ઉપર આપણને A1 મળ્યું, સોરી A2 મળ્યું છે અહીંયા આગળ, એટલે આ A2 minus A1. A1 just now we have got here, it is 1386. એ વેલ્યુ અહીંયા આગળ આપણે મૂકી દઈએ. સબટ્રેક્શન કરતા 378 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. અને ચિલ્ડ્રન ફાઇનલી we have finished this exercise. 4 sums are left. Question 12 to 16. Try yourself homework. ચિલ્ડ્રન ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ જે આપણે 30% છે તે કર્યા. Once again I congratulate that those who are watching this video, because this is in 30% syllabus, though you studied it. Okay children, ખૂબ મજા આવી હશે. I hope ફરી પાછા નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે મળીશું. ઓકે ચિલ્ડ્રન, ધન્યવાદ, બાય.